안녕하세요, 사무엘입니다. 여러분이 최근에 본 영화 중에서 가장 인상 깊었던 단 하나의 장면은 어떤 장면이었나요? 우리는 과거에 본 영화를 떠올릴 때 하나의 장면으로 기억하는 경우가 많습니다. 하지만 영화의 내용이나 등장했던 배우가 아니라 첫 장면으로 기억되는 영화들이 종종 있지 않으세요? 서스펜스의 대가 알프레드 히치콕 감독은 영화가 줄 수 있는 놀람과 재미는 첫 장면에서 결정된다고 말했는데요. 오늘 사무엘의 5분에서는 데이비드 핀처 감독의 영화 3편의 오프닝을 준비했습니다. 데이비드 핀처 감독은 감각적인 오프닝으로 유명한데요. 그의 오프닝은 항상 본격적으로 영화가 시작되기 전에 영화의 성격이나 분위기를 암시하면서 흥미를 유발합니다. 그리고 영화와 대등하면서도 내용을 벗어나지 않고 마치 영화 속의 영화처럼 독창적인 영상을 제시하는데요. 첫 번째로 소개할 영화는 그의 두 번째 장편, 세븐입니다. 많은 예산이 투입됐지만 처참하게 실패한 에일리언 3의 실패를 딛고 그를 세련된 스릴러의 대가로 만들어진 영화인데요. 많은 영화와 광고들의 참고서가 된 세븐의 오프닝, 지금 만나보시죠. 퇴직을 앞둔 베테랑 형사 서머셋, 정갈하게 마지막 사건을 준비합니다. Neighbors heard them screaming at each other like for 2 hours. It was nothing new. Then they heard the gun go off, both barrels. Crime of passion. Yeah. Just look at all the passion on that wall. Yeah, well, this is a done deal. How about the paperwork? The kid see it? What? The kid. 현장에서 발견된 피해자 가족의 사진을 보고 아이들을 걱정하는 그의 모습은 그의 성격을 잘 보여줍니다. It's always these questions with you. Did the kid see it? Who gives a fuck? He's dead. His wife killed him. Anything else has nothing to do with us. 그리고 등장한 새파란 신참, 밀즈. Detective Somerset? I'm Detective Mills. Lieutenant, I apologize for interrupting you like this. Just getting in town 20 minutes ago, they dumped me here. Look, Mills, I thought we might find a bar someplace, you know. Well, I'd like to get to the precinct, if it's all the same. You know, not much time for this transition thing. 처음 맡은 살인사건에 들뜬 밀즈와 달리 서머셋은 30년 넘게 해온 일임에도 사건 현장이 여전히 끔찍하고 힘들게 느껴집니다. I don't follow. Well, all this effort to get transferred. It's the first question that popped into my head. I guess the same reasons as you, and the same reasons you had before you decided to quit, yeah? You just met me. Maybe I'm not understanding the question. Very simple. You actually fought to get reassigned here. I've just never seen it done that way I before. thought I could do some good. Look, it would be great for me if we didn't start out kicking each other in the balls. But you're calling the shots, Lieutenant. Yes. I want you to look and I want you to listen, okay? Now, I wasn't standing around guarding the Taco Bell. I've worked homicide 5 years. Not here. I understand that. Well, over the next 7 days, Detective, you'll do me the favor of remembering that. 일과를 마무리하고 잠을 청하려는 서머셋. 빈틈없는 그의 성품처럼 메트로놈의 일정한 박자 속에서 잠에 빠져듭니다. 언뜻 범인을 잡기 위한 자료집처럼 보이는 이 문서들은 실은 살인사건의 범인이 만드는 노트의 일부입니다. 범인은 살인을 위해 지문을 없애고 현장을 사진으로 기록할 정도로 치밀한 악질이죠. 그는 살인 동기와 계획, 현장과 결과를 병적일 정도로 꼼꼼하게 기록합니다.
데이빗 핀처 감독은 살인마 존 도의 노트를 만드는 장면을 교차 편집으로 보여주는 이 오프닝 장면에만 약 5만 달러의 제작비를 들였다고 합니다. 그리고 크레딧에 등장하는 활자들은 모든 프레임을 바늘로 하나하나 긁어서 완성한 것인데요. 이 아날로그적인 수작업은 전대미문의 타이포그라피를 만들어냈다는 평가를 받기도 했습니다. 데이빗 핀처 감독은 원래 뮤직비디오 감독 출신인데요. 마돈나를 비롯한 여러 뮤지션들의 뮤직비디오와 각종 CF를 연출하며 창의적인 영상으로 각광받던 스타일리스트였습니다. 뮤직비디오 감독 전에는 특수효과 전문 업체에서 근무한 경험도 있다고 하니 그가 감각적인 영상을 추구하는 것은 어찌 보면 당연하겠죠. 다양한 뮤직비디오와 광고를 만들면서 쌓인 노하우는 그의 영화에 많은 영향을 미쳤습니다. 그리고 그만의 독특한 영상 세계는 후속작 파이트 클럽에서도 이어집니다. 강렬한 테크노 음악과 함께 시작되는 파이트 클럽의 오프닝. 이어지는 영상 또한 범상치 않은데요. 마치 거대한 건물의 파이프관을 영상케 했던 이미지는 사람의 세포처럼 변합니다. 이 세포들은 기괴한 빛을 내며 이어지다가 한 군데로 모이기 시작합니다. 인체의 내부를 휘젓고 다니던 카메라는 순식간에 피부 바깥으로 빠져나옵니다. 그리고 이미지는 마치 사람의 눈썹처럼 변하는데요. 땀방울이 맺힌 이마를 타고 내려와 그의 피부에서 카메라가 멀어지는 순간 권총의 가늠새가 보이고 입에 총구가 꽂혀있는 한 남자의 이야기가 시작됩니다. 3 minutes. This is it. Ground zero. Would you like to say a few words to mark the occasion? 그렇습니다. 앞서 보여준 이미지들은 누군가에게 총으로 위협받고 있는 주인공의 긴장된 인체와 세포였던 거죠. For a second, I totally forget about Tyler's whole controlled demolition thing, and I wonder how clean that gun is. Getting exciting now. That old saying, how you always hurt the one you love. 그리고 이 장면은 사실 영화의 결말 부분에 해당하는데요. We have 영화는 이 남자가 무슨 사연으로 총을 맞을 위기에 처하게 됐는지 거슬러 올라가며 본격적인 이야기를 시작합니다. mayhem wrap the foundation columns of a dozen buildings with blasting gelatin. In 2 minutes, primary charges will blow base charges, and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble. I know this because Tyler knows this. 2.5. Think of everything we've accomplished. And suddenly, I realized that all of this, the gun, the bombs, the revolution, has got something to do with a girl named Marla Singer. 데이빗 핀처 감독은 컴퓨터 그래픽을 극단적으로 자제했던 것으로도 유명합니다. 세븐의 오프닝에 등장한 살인범의 노트는 전문 디자이너에 의해 제작됐다고 하는데요. 그만큼 그의 영화 오프닝들은 정교한 작업을 필요로 합니다. 그는 파이트 클럽에서부터 본격적으로 디지털 특수효과를 사용하기 시작합니다. 오프닝 장면뿐만 아니라 오븐을 비추면서 시작해 가스관과 벽면, 전선을 타고 집이 폭발하는 장면 등
특수효과를 이용해 다채롭고 스피디한 영상을 선보이죠. 그리고 그는 파이트 클럽으로부터 12년이 지난 후 그래픽을 이용한 오프닝의 정점을 이 영화에서 보여줍니다. 바로 스웨덴 작가 스티그 라르손의 소설을 원작으로 한 영화 밀레니엄, 여자를 좋아하는 남자들인데요. 일렉트로닉 장르의 뮤직비디오를 연상시키는 영상으로 영화 밀레니엄은 시작됩니다. 운덮인 설원에 위치한 한적한 집. 전화를 기다리던 노인은 잽싸게 수화기를 들지만 Right. Dr. Frame, Doc. Postmark. Sam has lost time. And no note. No. I'm so sorry, Isaac. 그가 기다리던 소식이 아닌가 봅니다. 그리고 정신없는 일렉트로닉 음악과 함께 본격적인 오프닝이 시작됩니다. 이 오프닝 시퀀스는 영화의 내용에서 중요하게 다뤄질 소재들을 최대한 밀착해서 보여주며 여자 주인공 리자베트가 당하는 폭력과 후에 일어날 사건까지 미리 암시해주고 있죠. 타르처럼 보이는 검고 끈적한 액체가 흘러내리면서 생성과 파괴를 반복하듯 이어지는데요. 언뜻 사이버 세계처럼 보이기도 하는 이 이미지들은 음울하고 무게감 있는 영화의 분위기를 대변합니다. 그리고 검은 액체처럼 솟아나는 욕망을 작은 불씨가 아슬아슬하게 위협합니다. 남자 주인공 미카엘과의 결합을 원하는 리자베트의 욕망처럼 이들을 위협하는 불씨 속에서도 새로운 희망은 피어납니다. 이들을 둘러싼 폭력과 억압만큼 어둡고 불안한 공기는 영화 전체를 관통합니다. 그리고 영상의 호흡과 정확하게 맞아떨어지는 음악이 효과를 더욱 극대화하죠. 밀레니엄의 음악은 소셜 네트워크에서도 음악을 담당했던 인더스트리얼 록의 대가 트렌트 리즈너가 담당했는데요. 그의 어둡고 묵직하면서도 강한 사운드는 오프닝 영상이 주는 충격만큼이나 인상적입니다. 데이비드 핀처 감독은 영화의 내용뿐만 아니라 오프닝으로도 다양한 실험과 도전을 거듭한다고 볼 수 있겠죠. 여러분은 영화의 시작을 어떻게 맞이하시나요? 시간을 착각해 영화관에 늦게 들어온 사이, 긴 광고 때문에 잠시 화장실에 다녀온 사이 이미 놓쳤을지 모르는 영화의 오프닝들. 극장의 불이 모두 꺼지고 영화가 시작되는 순간 우리를 영화의 세계를 안내하는 이 과정을 앞으로 유심히 지켜봐 주시길 바라면서 저는 새로운 영화의 5분과 함께 돌아오겠습니다. 안녕하세요. 영화계 엑스파일의 김혜영입니다. 지난 6월 14일 어메이징 스파이더맨의 남녀 배우와 스태프들이 우리나라에 총출동했습니다. 마지막 편을 앞두고 있는 트와일라잇의 뱀파이어 가족 사진이 공개가 됐고요. 영화 26년의 제작이 마침내 재개됐다는 소식입니다. 또 6월 28일부터 시작되는 미장센 단편 영화제를 앞두고 이 영화제 출신의 영화 감독은 누구일지 알아봅니다. 그럼 지금부터 김혜영의 엑스파일 시작합니다. 영화 어메이징 스파이더맨의 남녀 배우 앤드류 가필드와 엠마 스톤, 그리고 제작진이 지난 6월 14일 내한했습니다.
수많은 국내 팬들과 취재진의 관심 속에 공식 기자회견과 레드카펫 행사를 가졌는데요. 기자회견에서 스파이더맨 역의 앤드류 가필드는 3살 때부터 스파이더맨의 의상을 입는 것이 꿈이었다며 이번 영화에 대한 애착을 드러냈습니다. 또한 스파이더맨의 새로운 히로인 엠마 스톤은 어메이징 스파이더맨을 통해 사람들이 그웬에 대해 더 많이 알게 된다는 것에 큰 기쁨을 느낀다고 밝혔는데요. 이후에 열린 레드카펫과 프리미어 행사에서는 배우들과 팬들의 만남이 이어졌습니다. 뿐만 아니라 개그 콘서트의 용감한 녀석들 팀과 21이 등장해 행사장의 열기는 더욱더 폭발적이었는데요. 어메이징 스파이더맨은 고등학생인 피터 파커가 영웅이 되어가는 이야기를 담고 있습니다. 스파이더맨의 미스터리한 비밀이 새롭게 밝혀지고 사상 최초로 3D와 아이맥스로 제작돼서 전 세계 관객들의 이목을 집중시키고 있는데요. 그리고 스파이더맨 탄생 50주년을 맞아 국내 최초로 어메이징 스파이더맨 페어가 열리고 있습니다. 스파이더맨 조각상에서 원작 코믹북까지 스파이더맨과 관련된 모든 것들을 한자리에서 만나볼 수가 있다고 합니다. 최근 어벤져스의 대성공으로 슈퍼히어로에 대한 관객들의 관심이 높아졌는데요. 이번에 새롭게 찾아올 스파이더맨은 과연 관객들에게 얼마나 큰 재미를 선사할지 기대가 됩니다. 영화 트와일라잇의 커플이죠. 에드워드와 벨라의 가족 사진이 공개돼 눈길을 모으고 있습니다. 무엇보다 영화 속 그들의 딸까지 함께 포함이 된 가족 사진이라 더욱더 주목할 만한데요. 사진 속의 세 사람은 실제 가족이라고 해도 믿을 만큼 닮아 있어 더욱더 눈길을 끕니다. 특히 딸 르네즈미 역을 맡은 맥켄지 포이는 크리스틴 스튜어트와 많이 닮은 모습인데요. 지난 시리즈 브레이킹던 파트 1에서 에드워드와 벨라는 결혼식을 올렸고 딸을 낳았었죠. 딸 르네즈미는 엄마 못지않은 신비로운 매력으로 관심을 받고 있습니다. 올 연말에 개봉될 트와일라잇의 최종편 브레이킹던 파트 2에서 이 뱀파이어 가족들의 이야기가 어떻게 펼쳐질지 벌써부터 궁금해집니다. 강풀 작가의 웹툰 26년을 원작으로 한 영화 26년의 제작이 재개됐다는 소식입니다. 이 비운의 영화는 2008년 당시 촬영 시작 열흘 전에 투자사의 갑작스러운 투자 취소로 제작이 무기한 연기되었는데요. 최근 펀딩이 완료되고 진구, 한혜진, 임수롱 등 캐스팅도 마치면서 올 7월 초 촬영 시작을 목표로 제작 준비에 박차를 가하고 있다고 합니다. 영화 26년은 1980년 5월 광주의 비극과 관련된 인물들이 26년 후 바로 그날의 주범을 단죄한다는 내용의 영화입니다. 계획대로라면 올해 안에 극장에서 영화 26년을 볼 수 있을 텐데요. 4년 만에 제작이 재개된 이 영화가 무사히 개봉으로 이어질 수 있도록 지켜보도록 하겠습니다. 올해로 11번째를 맞은 미장센 단편영화제가 6월 28일부터 펼쳐집니다. 올해는 총 926편의 작품이 몰리면서 역대 최고의 경쟁률을 기록했다고 하는데요. 그중 본편 상영작 60편이 관객들과 만나게 됩니다. 그런데 이 영화제 출신의 감독들이 현재 충무로에서 활발히 활동 중이라고 하는데요. 과연 누가 있을까요? 먼저 지난해 740만 관객을 동원했던 최종병기활과 극락도 살인사건의 김한민 감독이 있습니다. 2회 영화제에서 갈치괴담이라는 작품으로 심사위원 특별상을 받았었죠. 황해, 추격자의 나홍진 감독도 이 영화제 출신인데요. 4회 영화제 절대악몽 부문에서 완벽한 도미요리라는 작품으로 최우수 작품상을 수상했습니다. 그 외에도 용서받지 못한 자, 비스트보이즈의 윤종빈 감독, 미스 홍당무의 이경미 감독, 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈의 이모계 촬영 감독 등이 이 영화제에서 발탁됐다고 합니다. 이번 미장센 단편영화제를 통해서는 또 어떤 신인 감독들이 주목을 받게 될까요? 그보다 먼저 관객들의 눈과 귀를 즐겁게 해줄 60편의 상영작들이 기다리고 있습니다. 상상력 넘치는 단편영화들의 향연을 만나보고 싶은 분들은 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 지금까지 영화보다 재미있는 영화계 엑스파일이었습니다.
배우 유승용을 아십니까? 우리가 아는 그는 피 한 방울 나지 않을 것 같은 냉혈한이거나 카리스마 하나로 상대를 제압하는 사람이거나 세이런미라고는 찾아볼 수 없는 거친 남자. 야, 누가 허락도 없이 파출소 잡혀가라고 했어? 쪽팔리게. 그런데 그에게 이런 모습이 있었던가요? 당신 때문에 내 심장이 뛰어. 예? 당신 때문에 미치겠어. 아니, 이미 미쳤어. 지금 죽어도 좋아. 넌 안 할 수 있다. 뻔뻔하게 남의 아내를 꼬시는 전설의 카사노바. 전설의 카사노바. 정작 관객들은 유승용의 이런 반전 캐릭터에 열광했습니다. 그 덕에 내 아내의 모든 것은 흥행승승장구죠. 제 아내를 유혹해 주십시오. 그런데 유승용의 이런 모습은 새삼스러운 것이 아니었으니 지금부터 이 배우의 숨은 영화 찾기. 우리가 지나쳤던 유승용 씨의 과거 모습을 함께 찾아보시죠. 안녕하세요, 사무엘입니다. 요즘 영화 내 아내의 모든 것의 뒷스윙 흥행이 무섭습니다. 개봉 21일 만에 관객 300만 명을 돌파하더니 역대 로맨틱 코미디 흥행 1위를 기록하며 여전히 수상 중인데요. 여기에는 능청스러운 카사노바 역을 맡아 독보적 코믹 캐릭터를 탄생시킨 주인공 유승용 씨의 변신이 흠목을 하지 않았나 싶습니다. 언제부터인가 서서히 다가와 어느덧 관객 앞에 우뚝 선 배우 유승용. 사실 이미 우리가 보아왔던 많은 영화 속에서 알게 모르게 그의 존재는 빛나고 있었습니다. 그가 스크린에서 관객과 처음으로 마주한 작품부터 함께 만나보시죠. 이름이 동치성. 직업이 뭐야? 야구 선수야? 네. 그의 스크린 첫 데뷔작은 2004년 아는 여자였습니다. 아, 참. 그 둘이 무슨 사이야? 애인 사이야? 정지영, 이나영 주연. 장진 감독의 이 영화는 개봉 당시 관객들에게 많은 사랑을 받았고 관계입니까? 아는 여잔데요. 그럼 나는 뭐 모르는 형사입니까? 그러니까 여주인공 이나영에게 여우주연상을 안겨줬던 작품인데요. 아니, 살긴 누가 살아요? 어? 아니에요? 그냥 잠깐. 무슨 잠깐. 사람이 나쁜 사람이네. 여기서 자. 그런데 이 영화에 유승용 씨가 출연했다? 대체 어디에서였을까요? 솔직하게 한번 말해봅시다. 저희 모임의 운영자이신 아이디 분홍복면님의 기조연설이 있겠습니다. 네, 바로 이분이죠. 8년 전이나 지금이나 여전한 노안 유승용 씨의 스크린 첫 등장의 순간입니다. 넌 뭐야 이 새끼야? 분홍 복면을 즐겨치던 은행 강도를 치러내 강한 인상을 남겼었죠. 그리고 영화 두 번째 만에 비죽이는 역할을 선보입니다. 내부 고발자로 보나? 그는 출연하는 영화마다 분량에 상관없이 짧지만 강한 인상을 남겼는데요. 역할들은 주로 남성적이고 강한 캐릭터가 많았습니다. 등장하는 순간부터 보는 이를 압도하는 센 비주얼. 소문의 형씨가 식구들을 두고 혼자 떠났다는데 왜 도망갔어? 성화씨 소리하고 짝을 잃어 배우던 그 북장단 공부는 어째 불고? 이 남자도 웃을 때가 있는 것인지 늘 심각하고 싸늘한 표정. 너 같은 새끼나 나 같은 새끼나 아예 태어나질 말았어야 돼. 입만 열었다면 소고남발. 손찌검도 대수롭지 않게 해대는 거친 사내. 너도 새끼야 이렇게 살다가 나처럼 되는 거야. 어? 마누라 도망가봐. 이것이 배우 유승용의 대표 이미지였는데요. 죽은 지가 언젠데 이걸 끼고 살아. 알고 보니 그는 영화 데뷔 전에 5년간이나 난타 주인공을 했던 이력의 배우였습니다. 늘 덥수룩한 수염의 장발, 거기에 강렬한 눈빛까지. 이 모습은 배우 유승용 씨의 트레이드 마크처럼 돼버렸는데요. 사실 유승용 씨는 음악과 퍼포먼스가 어우러진 난타 공연을 5년간이나 했었다고 합니다.
우리가 알고 있던 그의 이미지는 극히 일부분이었던 거죠. 초창기 단역과 조역에서 일관되게 거친 이미지를 보여줬던 유승용 씨는 관객들에게 점점 존재감을 알리면서 또 다른 매력들을 보여주기 시작합니다. 그 전환점은 아마 이 영화가 아니었나 싶은데요. 유승용은 영화 7급 공무원에서 거칠고 엄한 것 같지만 인간적인 따뜻함이 있고 가끔은 귀엽기도 한 상사 역을 맡아 색다른 인상을 남겼습니다. 야, 이 새끼 암호 먹겠잖아! 과장님, 그게 좀 급한 겁니다. 그러니까 암호가 뭐냐고. 과장님, 개새끼. 뭐? 너 뭐라 그랬어? 아무. 과장님, 개새끼. 과장님, 개새끼. 안 되잖아, 이 개새끼야! 과장님, 띄고 개새끼입니다. 나중에 네 훈육관 찾으면 그 새끼도 죽을 줄 알아. 띄우고 개새끼. 된다. 쇠고랑 차고 나가는데도 된장찌개 때문에 탈옥 5년 만에 검거된 희대의 살인마. 제가 집행 기록을 담당했었거든요. 혹시 이 살인마 역할이 유승용이 아닐까 하는 예상을 깨고 왜 그러세요? 전 진지한데. 그는 영화 된장에서 된장이 얽힌 미스터리를 파헤치는 PD 역을 맡아 오랜만에 선하고 부드러운 인물을 연기했죠. 저 DBS PD인데요. 회장님 잠깐만 뵙고 올게요. 저기요. 안내를 받으시죠. 야, 잠깐이면 되는데. 그러니까 오늘 안 들어오시면 제가 계신 곳으로 간다고요. 장난인 줄 알죠? 제가 이거 하면 이거 큰일 나 이거. 김유미? 어? 괜찮아? 아, 우리가 뭘 치워? 온 거 받아 넘기기만 한 것이지. 이후 유승용은 여러 작품 속에서 그동안 감춰뒀던 다양한 캐릭터를 보여줌으로써 관객들에게 묵직한 존재감을 더욱 각인시킵니다. 난 죽어도 고구려는 죽지 않아. 어서 일어나라니까. 심지어 어린이 애니메이션 영화에서 목소리 연기까지 도전했다는데요. 거의 다 왔으니까 형 좀 빨리 깨워라. 정정당당히 대결하는 법을 알게 하라는 게 목표지 우승이 목표가 아니야. 유승용 씨는 자신이 주로 19금 영화를 찍어온 터라 자신의 아이들과 함께 볼 수 있는 영화를 하고 싶어 애니메이션 목소리 연기에 참여했다고 하는데요. 이 또한 배우 유승용 씨의 또 다른 자상한 면모를 확인할 수 있는 부분이 아닌가 싶습니다. 최근작 고지전, 아이들, 최종병기 활, 그리고 내 안의 모든 것까지 다양한 장르의 작품에서 개성 있는 캐릭터와 탄탄한 연기력을 보여줬던 유승용 씨는 어느덧 한국 영화계의 대표 명품 배우로 자리 잡았는데요. 변신과 도전을 즐기는 배우, 그렇게 늘 다음 작품이 기대되는 배우가 바로 유승용 씨입니다. 안녕하세요. 영화와 함께 떠나는 여행 무비로드의 김혜영입니다. 이제 조금 있으면 여름 휴가철이 다가오는데요. 여러분들은 혹시 미리 정해놓은 휴가지가 있으신가요? 없으시다면 저희 무비로드와 함께 하시면서 여행 계획 세우시는데 참고하시면 좋을 것 같습니다. 지난주는 영화 비치에 나오는 태국 푸켓의 에메랄드빛 바다를 소개했었는데요. 이번 주는 푸켓의 바다만큼이나 아름다운 풍경을 간직하고 있는 우리나라의 명소를 가볼까 합니다. 바로 경남 통영인데요. 홍상수 감독의 영화 하하하에서 만날 수 있는 아름다운 도시 통영. 오늘 무비로드에서 소개합니다.
우연히 얼마 전에 둘 다 통영을 갔다 온 걸 알게 돼서 그 여행 얘기를 안주 삼아 막걸리를 먹기로 했다. 어머니가 거기서 복집해 8년 만에 찾아간 거야. 떠나기 전에 봐야겠더라고. 아무 생각 안 하고 그냥 간 거야. 나는 원래 복 안 먹는데 거기 후배놈이 데려갔어. 서울에서도 잘 나가는 시인인데 거기에 내려가 있더라고. 영화 하하하는 통영이라는 같은 장소를 비슷한 시기에 여행했던 두 남자가 과거 경험, 특히 여성들과 관련된 이야기들을 서로에게 얘기하는 형식으로 진행됩니다. 종아리가 예쁘더라고. 이렇게 제 현관은 지금도 과거와 단절을 띄워주는 가교가 되고 있는 것입니다. 나도 아름다운 종아리 봤다. 한산성 가는 배전에서 봤다. 근데 너 머리가 쉰 거야? 오늘 정말 감사했고요. 저는 앞으로도 쭉 명간을 지키고 있겠습니다. 감사합니다. 문경은 통영에서 볶국집을 하는 엄마를 보러 왔다가 조선시대 관아였던 세병관에서 문화유산 해설사로 일하는 성옥을 만나게 됩니다. 안녕하세요. 수고하셨어요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 참 인사하세요. 이분은 왕성욱 씨고, 이분은 안녕하세요. 서울에서 교수도 하시고 영화 감독이시고. 이름은 뭐였죠? 네, 저 조문경입니다. 예, 반갑습니다. 이후 문경은 성옥에게 적극적으로 구애를 하는데요. 안녕하세요. 말이 안 나오네요. 왜요? 좀 어색하죠, 제가? 아니에요, 안 어색해요. 뭐 반가워요. 멋있어요, 자기도. 감사합니다. 성옥도 문경이 그리 싫지는 않은 눈치입니다. 사실 저도 저 공수부대 출신입니다. 진짜요? 농담 아니죠? 그럼요. 미치겠다! 나 왜 이렇게 센 사람을 만나지? 진짜 공수부대 출신이에요? 예, 제가 저 말은 잘 안 하는데 제가 결혼했던 사람 수색대거든요. 그 다음에 해병대지. 다시 공수부대지. 나 왜 이러지? 나야 나. 예, 나요. 그러나 사실 성옥에게는 남자친구 종호가 있었죠. 너무 예쁘게 자랐죠. 왜 맨날 이렇게 선물하는 거예요? 한편 중식은 애인 연주와 통영으로 여행을 왔는데요. 후배 종호 커플과 함께 신앙송회에 참석을 하며 즐거운 시간을 보내지만 두 사람에게는 쉽게 풀 수 없는 문제가 하나 있었습니다. 거짓말쟁이. 사랑한다고 맨날 그러고 사랑하지도 않으면서. 내 거짓말쟁이야? 그럼 비겁자던가. 아니면 어떻게 그래? 사랑하는 사람 놔두고 어떻게 다른 사람하고 같이 살아요? 나 너무 오래된 사람이 있잖아. 그리고 애기도 있고. 그래도 사랑하는 사람하고 같이 살아야지 한 번 사는 건데. 당신 너무 비겁자예요. 중식은 처자식이 있는 유부남이었던 것입니다. 연주는 그 점이 늘 불만이었고 속상한 이유였는데요. 순대 많이 먹었어? 아니, 별로. 맛있어? 이거 맛있어 보이는데? 먹지 마요. 먹자. 나 먹어볼까? 정말 먹으려고요? 이게 맛있어 보이기는 해. 한 폭의 수채화처럼 작고 예쁜 도시 통영을 배경으로 실타래처럼 서로 얽혀있는 남녀들의 이야기가 유쾌하게 펼쳐지는 영화 하하하. 그 여름 통영에서는 과연 어떤 일들이 있었을까요? 홍상수 감독은 그동안 여러 작품들에서 주인공이 여행을 하며 벌어지는 일들을 주된 줄거리로 삼아왔습니다. 영화의 배경이 됐던 지역을 꼽아보면 강원도, 제주도, 경주, 서해 등 아주 다양한 곳이 있는데요. 주인공의 여행을 따라 여행이 진행되는 만큼 작품마다 지역색도 물씬 느껴집니다. 영화 하하 역시 마찬가지인데요.
경남 통영의 새병관, 동피랑마을, 한산도 제승당 등 영화의 90% 이상이 통영을 배경으로 하고 있습니다. 그럼 통영의 명소들이 영화 속에선 어떻게 나왔는지 하나씩 살펴볼까요? 통영은 아름다운 바다와 풍광이 펼쳐진 이국적인 해안 도시의 모습을 하고 있는 동시에 문화 유적을 간직하고 있는 유서 깊은 도시이기도 합니다. 하하하에서는 이러한 통영의 다양한 얼굴들을 영화 속에 담고 있는데요. 먼저 통영의 새병관은 영화 초반 문화유산 해설자 성옥이 관람객들에게 건축물에 대한 소개와 이순신 장군의 거룩함을 얘기할 때 배경으로 등장합니다. 아마 선생님께서 그분을 직접 만나 뵌다면 감히 그분을 쳐다보시지도 못할 겁니다. 하도 눈이 부셔서. 선생님 무시하자고 하는 얘기가 아니고요. 지금 우리가 다 그런 존재뿐이 안 돼요, 지금 사실. 이순신 장군의 공을 기념하기 위해 건립된 국보 제305호의 조선시대 건축물이라고 하는데요. 이순신 장군과 관련된 장소가 또 있습니다. 바로 한산도에 있는 제승당인데요. 문경이 꿈속에서 이순신 장군을 직접 만날 때 등장하는 곳입니다. 장군님을 사랑합니다. 여기 앉아라. 아닙니다. 동화에 나오는 길처럼 아기자기한 벽화들이 길을 메우고 있는 동파랑 언덕. 영화 속에서 성옥이 살고 있던 집이 이곳에 있습니다. 실제로는 노부부가 살고 계시다고 하는데요. 어머, 놀랬죠? 저 따라오신 거예요? 어머, 기가 막혀. 미안해요. 혼자 나오는 거 보고 반가워서 따라왔어요. 그리고 여름날 통영의 아름다운 한국 풍경들이 영화 배경으로 자주 등장해 한 폭의 수채화 같은 느낌을 선사합니다. 그 외에도 통영에서 유명한 맛집, 향토 역사관이 영화의 주요 공간으로 나와 영화 한 편을 보고 나면 마치 통영에 실제로 다녀온 듯한 느낌을 받을 정도입니다. 영화 하하하를 본 관객들 사이에서는 일명 하하하 투어라는 것이 있다고 하는데요. 영화에 나왔던 명소대로 관광을 다니고 영화 속의 식당에서 식사를 하고 같은 숙소에서 잠을 자고 이렇게 1박 2일이나 2박 3일의 코스로 하하하 투어를 다녀오신 분들이 꽤 있다고 합니다. 그곳에서 영화 속의 주인공도 되어보고 여행도 하고 정말 괜찮은 아이디어 같은데요. 마지막으로 경남 통영 여행 이런 분들에게 추천합니다. 볼거리, 공부할 거리, 먹을 거리가 풍부한 여행지를 선호하시는 분들, 자녀와 함께 역사 기행을 떠나고 싶은 분들, 문득 혼자 바다 여행을 떠나고 싶은 분들, 주저하지 마시고 당장 여행 계획 세워보시면 어떨까요? 지금까지 영화와 함께 떠나는 여행, 무비로드였습니다. What may I attribute the honor of your call? The night before last, a young girl and her mother were found murdered. The daughter's body was lodged in a chimney. The mother's head severed with a straight razor. You're referring to one of my stories, a work of fiction. I'm afraid I'm not. I challenge the brilliant detective mind of Edgar Allan Poe, a game of wits. If I will kill again, and on that new corpse, I will leave clues. Methodical. He wants us to know he's gonna strike again. I dare you to try to save your beloved's life. No matter how this ends, I will kill him. I'll send you to hell! 실패를 못했어. 하나만 생각해내면 줄줄이 따르는 게 돼. 잘 생각해봐. 여긴 뭐야? 기억이 하나도 안 나. 너 여기 어딘 줄 알아? 저도 모르겠어요.
어떻게 나가는 길이 하나도 없냐? 나도 내가 왜 여기 있는지 모른다고. 뭐지? 저 소리. 이상한 게 너무 많아요. 어떻게 여기까지 왔는지 기억해야 된다고. 정체가 뭐냐고. 기억해! 내 소개하겠다. 이름 한대희, 나이 38세, 구청 환경과 생활공익팀 주임, 7급 구호봉, 연봉 3,500, 정시 출근, 정시 퇴근, 임금 체불업소, 정년 보장돼, 할만하다. 요즘 공무원 하고 싶단 친구들한테 충고 하나 하마. 선생님, 작게 말씀하셔도 잘 들리거든요. 이거 작게 얘기했다고 내가 작게 얘기해. 조심, 또 조심. 얼마? 흥분하면 지는 거다. 3대 열대어. 구피, 구라미, 수마트라. 세계 3대 맥주는 필젠비어, 레벤브로, 기네스. 진짜 교양 있어. 포인트는 대세 낄 정도면 된다는 거. 공무원이란 직업 변화도 없고 너무 재미없지 않냐? 꼭? 난 전혀. 바로 그게 장점이다. 고맙습니다, 형님. 음악하는 애들에 대한 내 솔직한 견해. 이런 애들 내가 잘 안다. 꽃만 먹고 사는 애들. 괜찮으시죠? 참자. 흥분하면 지는 거다. 여기 공기 너무 탁하다. 창문에도 좀 예약을 해야지 좀. 사람이 세계 금융위기 뭐 이런 거시적인 걸로만 시달리는 거 아니다. 걔들 속으로는 공무원들 더럽게 깔본다고. 우리가 홍대에서 제일 착하기로 유명한 애들인데. 그래 착해 보였다. 우리 같은 애들 사정잘 알지 않아요? 인생이란 거 평정심 갖고 별일 없이 사는 게 제일 중요한 거다. 최악의 대인기피증에 시달리는 소심한 여인 천수로가 우연히 최대 범죄 조직 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 영화 미스고, 범죄의 여왕으로 돌아온 고현정의 연기 변신과 최고의 연기력을 지닌 유해진, 성동일, 이문식 등 5명의 환상의 조합이 기대를 모으는 영화입니다. 개성 강한 캐릭터들이 선보일 배신과 복수, 그리고 세기의 로맨스가 펼쳐질 2012 최고의 코믹 블록버스터 영화 미스고의 OST 헤비돌 함께 감상하시죠. 새로운 여자가 나타났어요. 누구 만날런지 누가 다가올런지 아무도 모르지. 여기는 어디일까? 숨이 막혀와 오늘은 두비두비두비두비두비 부르대. 생각을 해봐. 내게만 있는 건 그것은 바로 여기 있는 것. 모든 것들이 보이진 않지만 원하는 것은 모두 뺏어봐. 미스 고가 왔습니다. 천수로 씨, 제가 지켜드리겠습니다. Who can leave me now? Don't ask me, I got nothing to say. 미스고 화이팅!